کہ بنیادی طور پر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے بعد پوری قوم میں تشویش ہے، اور وہ تشویش تب ختم ہوگی جب عمران خان کو ان کی فیملی اور اس کی ذاتی معالجین جتنی بھی ہے، جو ان کے ذاتی معالجین ہیں، ان کے روبرو جو ہے نا بہترین اسپتال میں شفٹ کیا جائے. اور کل چونکہ کیس لگا ہوا ہے تو ہماری عدالت سے یہ التجا ہے، ریکویسٹ ہے، ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو انصاف دیا جائے. ہم صرف انصاف چاہتے ہیں، اور میرٹ پہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف جیل میں تھے اور بیمار ہوئے تو ہماری حکومت نے اس کو اسپتال منتقل کیا، اس کو پوری فیسلٹی دی. جتنا وقت وہ ہسپتال میں رہا اس کی حوالے سے ہم نے کوئی اس پہ حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. پھر اس کے بعد اس کی جو دوسرا ایشو آیا، پریٹرس کی جو ایک رپورٹ آئی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کیا سٹیٹس تھی، کیا پوزیشن تھی. لیکن اس کی بنیاد پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ریکمنڈیشن پہ، جو اس وقت خود بیمار ہے، جیل میں ہے اور کینسر سروائیور ہے، اس کی رپورٹ پہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اگر عدالت جو ہے نا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو حکومت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. یعنی ہم اس وقت تو بدترین انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. ایک بھی جو عمران خان کا جو ڈیمانڈ ہے، ہمارا ڈیمانڈ تو صرف یہ ہے کہ عمران خان کے جتنے کیسز ہیں اس میں انصاف دیا جائے. اس میں انصاف یہ ہمارا حق ہے. نہ ہمارے آئینی حقوق جو ہے نا اس وقت ہمیں مل رہے ہیں، نہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس کے مطابق بھی ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں. یعنی ایون جیل مینول کے مطابق، جیل رولز کے مطابق جو اس کا حق ہے، جو عام ایک مرڈر کو، ایک اسمگلر کو، جتنی بھی کرمنلز ہیں اس کو یہ اس قسم کی فیسلٹی، عمران خان دہشت گردوں کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے. جبکہ عمران خان اس ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس نے اس ملک کے لیے بہت عزت دی، یہ اس ملک کا پرائم منسٹر رہا اور اس ملک کے لیے ایک پہچان ہے. اس کی بنیادی حقوق اور جیل ملک کے مطابق اس کی حقوق نہیں دی جا رہی. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حد تک نہ جاؤ. آپ ویسے گئے ہیں، یعنی جتنے تحریک انصاف کے خلاف جو ہوا، جو ہماری ورکر کے ساتھ جو ہوا، جو ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہو گیا. یعنی چادر اور چاردیواری کی پامالی، بنیادی انسان کی بدترین وائلیشن، کوئی ایک ایسا کام نہیں. تو اس لیے میں آج ہم چونکہ ٹاپک نہیں بڑھا رہے، ہم صرف ایک اس ایجنڈے تک اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں. باقی ڈیٹیل جو ہے نا چیف منسٹر صاحب نے بات کی ہے. ہمارا مطالبہ یہی ہے. ہم کل سپریم کورٹ سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے. اور سپریم کورٹ میں ہم اس سے جو ہے نا انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں. اور یہ عدالتوں کے لیے بھی امتحان ہے، اور یہ عام پبلک کا اعتماد اگر بحال کرنا ہے تو کل کا فیصلے میں وہ ہمیں امید ہے کہ وہ انصاف دیں گے. باقی اگر آپ کی کوئی کوشچن ہو تو وسیم صاحب جو آفر آج آپ مانگ رہے ہیں حکومت سے ساتھ شفٹ کرنے کی، یہ تو 2-3 مہینے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے آفر کی گئی تھی کہ فیملی ممبر کو بھیجا جائے گا ساتھ. مسٹر گول صاحب سے بھی ہم نے پوچھا، کیا مسٹر گول صاحب کو آفر کی آپ گاڑی میں ساتھ بیٹھ کر جائیں گے خان صاحب کے ساتھ اور ان کو شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا. کیوں یہ آفر اویل نہیں کی گئی؟ ایک فیملی ممبر کی بھی آفر تھی. آج 4 مہینے پہلے آپ کو یہ آفر تھی، آپ کچھ اور بات کرتے ہیں، فیملی کچھ اور بات کرتی ہے، کمیونیکیشن گیپ ہوا سر. دیکھیں، سب سے پہلے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. گور صاحب آگے سر، گور صاحب سے گور پوچھتے صاحب ہیں کی سر بات کیا کر ایسی آفر آئی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ آپ گاڑی میں بیٹھ کے اچھا لیکن یہ اب میں واضح کر دوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کسی نے غلط مس انفارمیشن دی ہے. گور صاحب بات کریں گے اس پر، پھر جو ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. 3 ججز بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری معذرت میں تھوڑا سا لیٹ آیا، بٹ چودھری پرویز الہی صاحب گھر پہ آئے تھے، وہ بیٹھے اور تھوڑی سی الگ میں بھی بات کرنی تھی، تو وہ میٹر تھوڑی سی زیادہ لیٹ ہو گیا. سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں جو آج رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے ایک لفظ کہا ہے، بار بار ہم نے کہا ہے کہ ہم خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں کرتے.
दो टोक अल्फाज हमने ये कहा है। हम उसको एग्जाजरेट नहीं करते और हम उसको लुक आउट नहीं करते। जब जब खबर आती है तो फैमिली का जो कंसर्न होता है वो हमारा कंसर्न होता है, और ये हमारा कंसर्न और पीटीआई का कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का कंसर्न है और पूरी दुनिया का कंसर्न है। वो दुनिया का मकबूल तरीन लीडर है। हमने हमेशा ये कहा है कि खान साहब को एक्सेस होने चाहिए आईन, कानून और रूल के मुताबिक। एसओपी में ये लिखा हुआ है, 3 जजेस का ये ऑर्डर मौजूद है। गुज़श्ता 300 दिनों से मुलाकातें बंद है। हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट ज़राए से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि खान साहब की सेहत किस हालत में। जब जब हमने कहा है, हमने सिर्फ ये मांगा है कि खान साहब की फिलफोर इलाज हो, वो उनके ज़ाती मुआलिजीन की निगरानी में हो, ख़ानदान के सामने हो और उस हॉस्पिटल में हो जो फैमिली ने चूज़ किया है। ये खान साहब का बुनियादी हक है, ये रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक है, इस पे कोई दो राय नहीं। इस मरतबा जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है, जिसमें इस बात का तस्दीक हुई है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई है, ये वो कंसर्न है दवाइयों का जो पहले भी हम कह रहे थे और हर पाकिस्तानी का कंसर्न है। और हमारा मुतालिबा हमेशा से ये रहा है कि खान साहब को फिलफोर हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए ताकि उसका बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हो। इस पे हमारी कोई दो राय नहीं है, ये हम मुतालिबा पहले करते। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा केस लगा है। हम चीफ जस्टिस साहब से मुतालिबा करेंगे, हम अदालतों से ये मुतालिबा करेंगे कि हम पहले 25 मरतबा हाई कोर्ट जा चुके हैं, 15 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। बराए मेहरबानी ये खान साहब का बुनियादी हक है, ये बुनियादी हक इम्प्लीमेंट करते हुए कल फिलफोर उनकी फैमिली मेंबर को एक्सेस दे, कल उनकी डॉक्टरों को भी एक्सेस दे, कल उनके वकीलों को भी एक्सेस दे। मुलाकाती होगी तो बेहतरी आएगी, मुलाकाती होगी तो तशवीश खत्म होगी। जब तक ये मुलाकातें नहीं होती, जब तक एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा, जब तक खान साहब का इलाज के बारे में नहीं आएगा, तो ये तशवीश हमेशा रहेगी और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये हमारा इस पे मुतालबा है। बाकी आप लोगों ने बातें की, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो उससे रिलेटेड मैं लूंगा। आप लोगों के मैंने क्वेश्चन नहीं सुने, जो आपका क्वेश्चन होगा आई एम रेडी टू आंसर। और सीएम साहब, पहला क्वेश्चन यही था कि जो ऑफर अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, यही ऑफर 4 महीने पहले सलीमा खान साहिबा और रिकॉर्ड कह चुकी है कि भाई हमारे एक फैमिली मेंबर को भेजा जाता है कासिम खान साहब को, और हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात है। लेकिन वो कह रही थी कि मैं सलीमा खान साहब चाह रही थी कि मैं खुद जाऊंगी और हमारे डॉक्टर को साथ भेजा जाएगा। तो ऑफर आपने क्यों नहीं ली? क्योंकि टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सियासत में। अब इतना नुकसान हो चुका है, तब खान साहब की आंख का मसला था। 4 महीने बाद आप वहीं पे खड़े हैं जहां से 4 महीने पहले खड़े थे। देखो, जिन लोगों ने हमें खड़ा कर दिया ये उनको एहसास होना चाहिए। पुरानी की बात न करो। अलीमा बियाजी ने जैसा भी कहा कि मैंने नहीं हुआ, अलीमा ने सही कहा है, दुरुस्त कहा है। अलीमा का हक है उनके सारी बहनें मिले। कहाँ रूल में लिखा हुआ कि एक अलीमा नहीं मिल सकती या 2 बहनें नहीं मिल सकती? कहाँ रूल्स में लिखा हुआ है कि आप बाहर आकर के बात नहीं कर सकते? इनका तो रूल यही था कि 265 रूल में ये लिखा हुआ है कि आप अंदर सियासी बात नहीं लिख सकते हो। कहाँ लिखा हुआ है कि आप बाहर बात नहीं कर सकते? इसमें तो कोई बात नहीं है। उसने तो पहले कहा हुआ है, जो पहले 4 महीने पहले हुआ है वो तो देखो उस वक्त भी गलत था, एक्सेस न देना भी गलत था। एक्सेस तो मना हुआ है, न सिर्फ 4 महीने पहले, एक्सेस तो मना हुआ है गुज़श्ता अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। इतना बड़ा अरसा बीच में गुजर गया। हम मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस चूहे बिल्ली वाले खेल को खत्म करो, खान साहब को एक्सेस दो, डॉक्टरों को जाने दो, सारी बहनें चली जाएं, सारी बहनें चली जाए, वकला सारे चले जाएं। पहले नहीं मिलते थे, केस में के दिन पे नहीं मिलते थे, तो अब अचानक क्या हुआ कि आपने ब्रेक लगाया? ये तो हमारा हक है। लेकिन अब हम मुतालिबा ये करते हैं, पहले क्या हुआ वो अलग बात है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एडमिट हुआ कि खान साहब का ब्लड प्रेशर हाई रहा है और खान साहब इस मेडिकेशन पर है, तसल्ली तब होगी जब एक्सेस अवेलेबल हो।